अनेक प्रकार थी दशरथ जी महाराज अनुनय विनय करे छे। महारानी तमे आटलू तो विचारो, रामजी वगर भरतजी गादी भोगवी शकशे? हूँ तमने स्पष्टपणे कहूं छू, जो रामजी वनमा जशे तो सीता अने लक्ष्मण पण अयोध्या में नहीं रहे। जो रामजी वनमा जशे तो प्रजा तने जश कदी न आपे। जो रामजी जंगल में जशे तो भरत गादी नहीं भोगी। अनेक प्रकारे समझाया, कई कई टस थी मस्त थवा तैयार नहीं। आ बाजू सवार ना समय में शहनाईओ वागे छे, लोको पोतपोताना घरना आगर रंगोळीओ पूरे छे। मारा राघव आजे सीताजीनी साथे स्वर्ण सिंहासन पर बेसशे। ते पहला शत्रुंजय नामना हाथी ऊपर रामजी ने बेसाड़शे अने आखा गाम में बरगोरो फरशे। जे जे रस्ता ऊपर थी रामजी नो बरगोरो फरवानो छे अने जेनो जेनो घर रस्ता में आवे छे ए लोको राजमार्ग थी पोताना घर सुधी फूल पाथरे छे। रामजी नो स्वभाव अतिशय दयालु छे। रामजी निकरशे एटले प्रार्थना करीश, प्रभु जरा मारा गरीबना आगने आओ ने। रामजी कोईने निराश करता नथी एटले रामजी चौक्कस मारा घरे आवशे। अनेक प्रकारनी मनोकामना लोको आखी रात नाच्या छे, गाया छे, पण कोईने हजी थाक नथी। राघव राज सिंहासन उपर बिराजशे। पण कैकेयीना महल में शू बन्यु ए तो हजी कोई ने खबर नहीं। हवे सूर्योदय थयो छे। वशिष्ठ जी महाराज ने चिंता थई, कारण जे एमने तो खबर हती कि राम किन्ह चाहई सोई। वशिष्ठ जी मंत्री सुमंत्र ने बोलाया, सुमंत्र जाहु सुमंत्र बोला जगावहु जाई। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिए काज रजाय सुपाई। पिछले पहर भूप नित जागा। पिछले जागा आज हम ही बर अचरज लागा। आज हम ही बर अचरज लागा। मैं नवाई लागे छे। दर रोज ब्राह्म मुहूर्त में दशरथ जी जागता। गई काले में ना पाड़ता था कि तमे दौड़ी दौड़ी ने जाते बधु न करो, थाकी जशो। राजा ने बहुत थाक लागी अने सुई गया लागे छे। सुमंत्र जाओ जाओ जगाडो अने जे राज आज्ञा थाय एनु पालन करो, कारण जे मुहूर्त बीती जशे। सुमंत मंत्री कैकेयीना महल में राजानी दशा जोईने पूछे छे, महारानी आ दशा तो मैं महाराज ने क्यारे जोया नथी। 7 पेढ़ी थी सेवा करूं छू, पण कोई पण राजा ने अमे आवी दशा में कदी जोया नथी। शू थयुं छे? कैकेयी कहे छे, कोई ना मन नी बात कोई केम जानी सके। आखी रात राम राम रट्या छे अने बेहोश ज रह्या छे। मने लागे छे राम नु कई काम हसे, जाओ ने बोलाई लाओ ने। सुमंत मंत्री ने एम थयुं कि आ दुनिया में राम सिवाय आराम कोण आपे। कैकेयी ना कहेवाथी तो नहीं, पण दशरथ ने आराम थाय एटले रामजी ना पासे गया। रामजी पूजा पाठ करीने अने आरती करी रह्या हता। आरती पती गई छे अने मंत्र पुष्पांजलि करी रह्या हता। अने ज्या मंत्र पुष्पांजलि चरण में पुष्प अर्पण करे छे, सुमंत मंत्री आवाज दे छे, प्रभु श्री राम, हे राघव। भगवान रामजी आरती थारी पूजा बधु छोड़ीने आदर कीन पिता समलेखा बापनी जेम अदब आपे छे। मारा पिताजी पधार्या हो ए अदब साथे शू प्रतिष्ठा हशे सुमंत मंत्री नी। भगवान रामजी जी ने आदर आपे छे। महाराज शू आज्ञा छे? राघव पिताजी नी तबियत सारी नथी, तमने याद करे छे। भगवान पूजा ना वस्त्र पीतांबर
એમને એમ પહેર્યા છે, હજી બીજા વસ્ત્રો ધારણ કર્યા નથી, અને એમને એમ લક્ષ્મણ સીતાને પણ કીધા વગર અને તરત ઉઘારા પગે રામજી દોડી પડ્યા છે. આ છે રામજીની પિતૃભક્તિ અને પિતા માટેની લાગણી. બાપની સેવામાં નોકર મૂકી દેવાથી બાપને સંતુષ્ટિ ન થાય. બાપને અને માને તો એમ હોય કે મારો દીકરો આવીને મને એમ કહે, બાપુ મજામાં છો? 1,00,000 દુઃખ હોય તો ડોહા ડોસીના દૂર થઈ જાય જ્યારે સંતાન પ્રેમથી બોલાવે. એને નોકરની જરૂરી નથી, એને તમારી લાગણીની જરૂર છે. જેના મા બાપ ઘરડા ઘરમાં રહીને જી બારતા હોય, એના સંતાન પાસે કરોડો રૂપિયા હોવા છતાં એના જીવનમાં શાંતિ ન હોય. ઘરડા ઘર જેટલા પણ છે એ આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર કુઠારા ઘાત છે. અને એમ કહું એનાથી આગળ તો મારા તમારા માટે આ કથા ગાવા વાળો અને કથા સાંભળવા વાળા માટે એક કલંકનો ધામ છે ઘરડા ઘર. પણ હું તો ધન્યવાદ એ લોકોને આપ્યા વગર રહેતો નથી કે જેને પોતાના સંતાન સાચવી નથી શકતા એને પણ 50, 60, 100, 200, 500 ને ભેગા કરીને લોકો સાચવે છે. એ લોકોને પણ કોઈ ને કોઈ રીતે બંધન તો કરવું પડે. પણ દરેક સંતાનને પિતા માટે આટલી લાગણી થાય. તમામ દુનિયાના કાર્ય પછી રામજીએ પોતાના સ્ટેટસનો વિચાર નથી કરતા કે મારે અત્યારે તો બરઘોડા બેન્ડ બાજા સાથે નીકળવાનું છે ને હું એમને એમ જાઉં. ઉઘાડા પગે રામજી દોડ્યા. લોકો જ્યાં ત્યાં ચિંતા કરે છે શું થયું હશે. રામ કુભાંતિ સચિવ સંગ જાહી, દેખ લોગ જહ તહ બિલગાઈ. મૈયા, પિતાજીને શું થયું છે? રામ તારા ઉપર બહુ લાગણી એટલે પિતાજી દુખી છે. માં, મારાથી કંઈક પાપ તો નથી થયું ને, એટલે પિતાજી મને બોલાવતા નથી, મારાથી કંઈક ભૂલ થઈ હશે. કૈકેયી કહે છે, હે રામ, આ રામની પ્રશંસા તમે જુઓ. કૈકેયી કહે છે, તુમ અપરાધ જોગ નહીં તાતા. હે રાઘવ, તમે અપરાધ કરો એવા નથી. તો માં, બાપુજી મને બોલાવતા કેમ નથી? તુલસીદાસજી ચોપાઈ લખે, આદિ હું તે સબ આપની કરણી. કરણી લખે છે, અહીંયા કર્મ નથી લખતા, કરણી લખે છે. કરણી માને કર્મમાં બહુ ફરક છે. હે, કોઈને કોઈ તકલીફ પડે તો આપણે તરત કહીએ છીએ જૈસી કરણી વૈસી. અને કોઈ સુખી હોય તો આપણે શું કહીએ છીએ? અરે સત્કાર જ કર્યો છે એટલે સુખી તો હોય જ ને. કર્મ એટલે સત્કર્મ, કરણી એટલે ન કરવાનું કર્મ. કૈકેયી પોતાની કરણી પોતાના મુખે રામજીને સંભળાવે છે. રામજી ખુશ થયા, જનની તમે મારા ઉપર બહુ કૃપા કરી. મારી બહુ ઈચ્છા હતી કે મારો ભરત રાજગાદીએ બેસે તો હું રાજા કરતા પણ એક હોદ્દો મારો વધારે હોય, કે રાજાનો મોટો ભાઈ છે તો મારી પ્રતિષ્ઠા વધે, અને હું રાજા બનું તો ફક્ત રાજા હોઉં, અને મારો ભરત રાજા બને તો હું રાજા કરતા પણ સિનિયર ગણાવ. માં તને ધન્યવાદ છે બારંબાર રઘુનાથજી. અમારો રાઘવ કૈકેયીને ચરણ વંદન કરે છે. પિતાજી, 14 વર્ષ આવતીકાલે બીતી જશે, આપ થોડી વાત માટે શું કામ ચિંતા કરો છો? માની રજા લઈને આવું છું, પછી જંગલમાં તમને પગે લાગીને જઈશ. રામજી કૌશલ્યા અંબાના મહેલમાં ગયા છે. માતાજીએ 108 પ્રકારની મીઠાઈઓથી પોતાના રૂમમાં અન્નકૂટ સજાવી દીધી છે. રાઘવ, બહુ મોડું થયું, બેટા ક્યાં હતો અત્યાર સુધી? तात जाऊं बलि बेग नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं. बेटा जल्दी स्नान करी ले અને તને જે ઈચ્છા હોય ને થોડું મીઠાઈ ખાઈને મું મીઠું કર. રામજીએ જોયું તો ચૂલ્હા ઉપર હજી ખીર ઉકળે છે, કારણ જે કૌશલ્યા અંબાને ખબર છે કે રામજીને ખીર બહુ ભાવે છે. રામજી વિચાર કરવા લાગ્યા, આ મમતાની મૂર્તિને હું કહું કેવી રીતે કે મારે જંગલમાં જવાનું છે? રામજી બોલી શક્યા નહીં. દીકરા, હા ભરતો નથી,
જલ્દી નહાઈને લોકો મને ઠપકો આપશે કે આજના દિવસમાં તો કૌશલ્યાએ જલ્દી સજવું જોઈએ. તું કંઈક મુંહ મીઠું કરીને જા, કારણ કે ગાદી ઉપર બેસીશ, લોકો ચાલ્લો કરવા આવશે, લોકો તને અભિનંદન અભિવાદન કરવા આવશે, બહુ મોડું થઈ જશે, તો થોડું નાસ્તો કરીને જા બેટા. હું આરતી લઈને આવું છું. માતાજીએ આરતી સજાડેલી છે કે સીતારામની આરતી ઉતારીશ, પણ વિધાતાએ પેલું કહાવત છે ને, જાન્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવા. જાનકી નાથને ખબર છે, પણ મને અને તમને ઉપદેશ આપે છે કે હે માનવી, ગમે તેટલા સુખના સપના તમે જોયા હોય એનાથી ફૂલાશો નહીં, કારણ કે દુઃખનો દરિયો ક્યારે આવે એ નક્કી કહેવાતું. ભગવાન રામજી ધૈર્ય ધારણ કરે છે. માં, હા બેટા, મારું સ્નાન થઈ ગયું, મેં પૂજા કરી લીધી, પિતાજી પાસે જઈ આવ્યો અને મારું રાજતિલક પણ થઈ ગયું. રાઘવ, હા માં. વશિષ્ઠજી આજે મર્યાદા ભૂલી ગયા. મા બાપ હયાત હોય તો સૌથી પહેલા તિલક મા બાપ કરે. મારી આરતી હજુ એમ છે, મારા જમના અંગો ફરકે છે, મને અપશકન થાય છે. ગઈ રાત્રે મને ભયંકર સપનું આવ્યું, દીકરા કઈ ખોટું થયું લાગે છે. ના માં, પિતાજીએ મને રાજગાદી આપી દીધી. કેવી રીતે? પિતા દીન મોહે કાનન રાજુ. રામજી પિતાજીનો બચાવ કરે છે, માને દુઃખ ન લાગે એટલે વનવાસ શબ્દ રામજી કોઈ દિવસે બોલ્યા નહીં. મને પિતાજીએ જંગલનો રાજ આપ્યો છે. કૌશલ્યાજી કઈ સમજી ન શક્યા. માં, પિતાજી એકલા બધી બાજુ પહોંચી નતા વળતા, એટલે ચારે ભાઈઓને અલગ અલગ વ્યવસ્થા ખાતર સોંપી દીધું છે. હું વિશ્વામિત્ર સાથે ગયો ને જંગલમાં, તો મને મહાત્માઓ સાથે ફાઈ ગયેલું, એટલે મને પિતાજીએ કીધું મારી ઈચ્છા પ્રમાણે કે દીકરા તારી બહુ ઈચ્છા છે તો તું જંગલ ખાતું સંભાળી લે. એટલે મારે જંગલમાં મહાત્માઓ સાથે રહેવા માટે પિતાજી મારી ઈચ્છાની પૂર્તિ કરી દીધી છે. માં, સાચું કહું ને તો મને બહુ આનંદ છે. ભરત પ્રાણ પ્રિય પાવહી રાજુ. પ્રાણ કરતા પણ પ્યારા મારા ભરતને અયોધ્યાની ગાદી મળશે. અને જે ગાદીપતિ, જ્યાંના રાજા સંત હોય, સાધુ સ્વભાવના હોય, જે સ્વ માટે નથી પણ સર્વ માટે વિચારવા વાળા હોય, એ પ્રજાને આનંદ મળે અને પ્રજા કદી દુખી ન થાય. મારો ભરત સંત જો રાજા બનશે તો મને બહુ આનંદ થશે. માં, મુહૂર્ત બીતી ન જાય એટલે હું જલ્દી જઈશ, તું ચિંતા ન કર. રાઘવજીને માતાથી દૂર જવું ગમતું નથી, કારણ કે વૃદ્ધાવસ્થામાં હવે તો કૌશલ્યાને સેવાની જરૂર છે. રામજીના આંખમાંથી આંસુ પડી ગયા. માતાજીને હવે ભાન આવે છે કે શું થવાનું હતું ને શું થઈ ગયું. રામજીની ઈચ્છા જોઈને સુમંત મંત્રીનો દીકરો અભિનંદન તમામ કથા કહી સંભળાવી. ભરત કૌશલ્યાજી કહે છે, રાઘવ, માતા અને પિતા બંનેની જો આજ્ઞા હોય તો દીકરા મારા આશીર્વાદ છે તને જંગલમાં મંગલ થશે. પણ જો કેવલ પિતાની આજ્ઞા હોય તો પિતા કરતા 20 ગણા વધારે અધિકાર માને હોય છે. તો મારા વિશેષાધિકારથી તને રાખવા માંગુ છું. પણ જો પિતુ માત કહ્યું બન જાના, તો કાનન સત અવધ સમાન. રામજી આજ્ઞા લઈને ત્યાંથી નીકળવા લાગ્યા, પણ કૌશલ્યાજીને પહાડ જેવું લાગ્યું. બૂમ પાડે છે, રાઘવ, રાઘવ.
રામજી માની વ્યાકુલતા સાંભળીને ઊભા રહ્યા. કૌશલ્યાજી દોડતા દોડતા પડી ગયા છે, ભાન ભૂલી ગયા છે. રાઘવ આવીને ઉઠાવે છે. માં માં દીકરા, એ દિવસો ક્યારે આવશે જ્યારે સોનાની કટોરીમાં ખીર તૈયાર હશે અને તું મને કગડીને કહીશ, માં મને જમવા આપો ને. રંગ બદલતા રંગ બને છે અહીંયા રાજા, ભૂપ બને છે ભિખારી, ઉગતી ઉગતી રે સંધ્યાના રંગો પલ પલમાં પલટાએ, રંગ બદલતા જીવનના રંગ બદલતા. તુલસીદાસજી મહારાજ અહીંયા સીતાજીનો પ્રવેશ બતાવે છે. સીતાજીને ખબર પડી કે રામજી જંગલમાં જાય છે. દોડતા દોડતા આવ્યા છે. સાસુ માને પગે લાગીને એક બાજુ બેસી ગયા અને પોતાના પગના અંગૂઠાથી મનમાં વિચાર કરે છે, કી તનુ પ્રાણ કી કેવલ પ્રાણા વિધિ કર તબ કછુ જાય ન જાણ. મને રાઘવની સાથે શરીર સાથે જઈ શકાશે કે શરીર મારું આ ખોડિયું અવધમાં રહેશે અને મારું પ્રાણ જશે. સીતાજી નક્કી કરીને આવ્યા છે, જો રામજી લઈ જશે તો શરીર સાથે જઈશ અને નહીં લઈ જાય ને તો હું પ્રાણ છોડી દઈશ, પણ મારું પ્રાણ તો પ્રાણપતિની સાથે જ જશે. કૌશલ્યાજી કહે છે, રાઘવ તું તો થોડા જંગલમાં વિશ્વામિત્રજી સાથે ફરેલો, પણ સીતાજીને ઉછેરવામાં મને જે મહેનત કરી છે એ કદાચ તને ખબર ન હોય. પલંગ પીઠ તજી ગોદ હિડોરા, સિય નદીન પગ અબની કઠોરા, સોસિય ચલન चहत बन साथा, आयशु का होई रघुनाथा. જ્યારે સીતાજી અયોધ્યામાં આવ્યા ત્યારે એમની ઉંમર 6 વર્ષની છે. 6 વર્ષની બાળક જ છે ને, 6 વર્ષ. કૌશલ્યાજી કહે છે, રાઘવ मेरे प्यारे आ बात आप याद રાખજો. રામજી દયાના સાગર છે, કરુણાના સાગર છે. રામજી થી વધારે દયા કરુણા ક્યાંય છે નહીં. છતાં પણ એક પોઈન્ટ વધારે આપવું હોય તો તે સીતાજીમાં છે. રામાયણમાં એક જગ્યા વર્ણન છે, ભગવાન રામજી ગુસ્સે થયા તો રાક્ષસોને માર્યા. રામજી લંકાના લડાઈમાં વિજયી થયા. વિજયી થયા પછી હનુમાનજીને કહે છે, જાઓ હવે સીતાજીને લેવા. હનુમાનજી મહારાજ બહુ ગુસ્સે થયા અને માને પ્રણામ કરે છે સીતાજીને. હે માં, તું જો આજ્ઞા આપ તો હું જ્યારે પહેલી વખત આવેલો ને ત્યારે આ બધી રાક્ષસીઓ છે ને તેને બહુ ત્રાસ આપતી હતી. મારી ઈચ્છા છે કે બધી રાક્ષસીઓને હું મસરી નાખું, મારી નાખું, દરિયામાં પધરાઈ દઉં. હનુમાનજી મહારાજ લાલ ચોર થઈ ગયા.
સીતાજી કહે છે, હનુમાન, તારી વાત ખોટી છે દીકરા. આ લોકોએ એના મનથી નહીં પણ રાવણના આધીનમાં હોવાના કારણે રાવણની રાજ આજ્ઞાનું પાલન કર્યું હતું. પણ એ લોકોની સાથે રહેતા રહેતા મને એના માટે લાગ્યું છે. ન મારી સુની, મારી ઈચ્છા તો એવી છે, મોટા નાના માણસ ગમે એટલું ભૂલ કરે થઈ જાય, પણ મોટા માણસ છે ને ક્ષમા કરી દે. મોટા માણસ ગમે ત્યાં જાય ને તો લેવાની વૃત્તિ ના હોય, કંઈક આપવાની વૃત્તિ હોય, સહજ સ્વભાવ. એટલે સીતાજી કહે છે, મારી ઈચ્છા એવી છે હનુમાન કે મારી ચૂડામણી અને મારી મણિમુદ્રિકા અને મારી પગની જે દાગીના છે તે તમામને ખંડિત કરાવીને અને એમાંથી થોડું થોડું ભાગ પાડીને બધી રાક્ષસીઓને થોડું થોડું કંઈક આપીને જઈએ. આ છે સીતાજીની કરુણા. કદાચ રસિકભાઈને આવડતું હશે, રામજી તમે સીતાજીના તોલે ન આવો. દયાના સાગર થઈને કૃપા નિધાન છું, એ તમે ભલે ને ભગવાન કહાવો. મારા રામ તમે, એ રામ તમે સીતાજીની તો સીતાજીની તો દયાના સાગર થઈને કરુણા નિધાન તમે ભલે ને ભગવાન એ કહાવો. મારા રામ તમે સીતાજીની તો સીતાજીની તો એ સીતાજીનો જે ઉછેર છે કૌશલ્યાજી વર્ણન કરે છે. બાપુ, પલંગ પીઠ તજી ગોદ હિડોળા, પલંગ ઉપરથી ખોડામાં અને ખોડામાંથી હિડોળામાં, હિંચકા ઉપર, અને હિંચકા ઉપર જ્યારે સીતાજીને ઊંઘ આવે ત્યારે કૌશલ્યાજી ઉઠાવીને ધીરેથી છાતીમાં લગાવીને અને પલંગ ઉપર સુવરાવી દે. ઊંઘની અંદર પાહો ફેરવવા માટે પણ સીતાજી જાગે અથવા ઊંઘમાં હોય તો કૌશલ્યાજી બૂમ પાડે, સીતા બેટી દોડી જાય અને ઉઠાઈને પોતાના છાતીમાં લગાવી દે અને ખોરામાં એને શિયે ન દિન પગ આવની કઠોરા, પૃથ્વી ઉપર પગ મૂકવા નથી દીધું. આ છે સાસુમાની ભૂમિકા. દીપ બાતી નહીં તારન કહેવું, આ એક ચોપાઈ છે. અયોધ્યામાં દુષ્કાળ પડેલો. વશિષ્ઠજી કહે છે કે જો દેવીના મંદિરમાં જઈને સીતાજી દીવો કરી આવે ને તો અયોધ્યામાંથી દુષ્કાળ દૂર થઈ જાય. કૌશલ્યાજી કહે છે કે આ દીવાનો જે તેજ છે, ગરમી છે, મારી સીતા ન બેઠી શકે. ત્યારે વશિષ્ઠજીએ કહ્યું, ખાલી દીવાની જે બાટ છે ને એ બાટને જરા ઊંચું કરી દે ને, હાથ અડાડી દે ને તો પણ કામ થઈ જશે. કૌશલ્યાજી કહે છે, દીપ બાતી નહીં તારન કહેવું. દીવાની જે દિવેટ છે એ વાટને પણ અમે ઊંચા નીચા કરવા દીધા નથી. સોશિય ચલન ચહત બનસા. અરે કોણે ને લખ્યા ને આવા તારા લેખને રાઘવની ગાણે. કોણે ને લખ્યા જોને તારા લેખને, ઋષિ ના રુધિર તારી એ દેહુને બંધાણી.
જોને તારા ને આજે પહેલી વખત લગ્ન કરીને આયા સીતારામજી 12 વર્ષ બીતી પણ દશરથજી અને કૌશલ્યાજીની હાજરીમાં સીતારામજી એકબીજા સાથે વાર્તાલાપ પણ કરેલો નથી. ચોપાઈ છે માત સમીપ કહત સકુચાહી. રામજીને સંકોચ થાય છે કે માં છે ને હું પત્ની સાથે કેવી રીતે વાત કરું, પણ સમયની ગતિ. રામજી કહે છે હે સીતાજી, વનમાં બહુ દુઃખ છે, આપ સહન ન કરી શકો, આપનું કામ નથી. પહાડમાંથી નીકળતા પાણી બહુ ભારે હોય, એ પચે નહીં. હરિદ્વારમાં બધા બીમાર પડો છો ને એનું કારણ આ પણ છે. લાગત અતિ પહાર કર પાણી, બિપિન વિપત્તિ નહીં જાય વખાની. જંગલમાં સ્ત્રીના ચોર રાક્ષસો બહુ ફરે છે, ભોજન દરરોજ મળે નહીં, કંદ મૂળ ફલ પણ સમય સીઝન પ્રમાણે મળે, મોસમમાં મળે દરરોજ ન મળે. સીતાજી કહે છે પ્રભુ આપ જે કહો છો એ વાત બરોબર છે, પણ સંતો અને શાસ્ત્રો એમ કહે છે ધીરજ ધર્મ મિત્ર અરુનારી, આપદ કાલ પરીખી ચારે. રામ સિયા રામ કાલ પરીખી અહીં ચારી. રામ સિયા રામ સિયા રામ જય જય રામ. રામ સિયા રામ જય જય રામ. આ સંસારની અંદર માતા પિતા પુત્ર પરિવાર પ્રિયજન સગા સંબંધી બધા સુખ આપી શકે, પણ કોઈ પણ સ્ત્રીને 100% સુખની લાગણી એમના સૌભાગ્ય સાથે જ છે. મારું સૌભાગ્ય જંગલમાં દર ભટકે અને હું રાજમહલનું સુખ ભોગું. હે પ્રભુ, આ સાંભળતાની સાથે મારું પ્રાણ મારા શરીરને કેમ છોડી દેતું નથી? કૌશલ્યાજી કહે સીતા એમ ન બોલાય દીકરી, સાસુમાં આપ જ મને કહો, મારી જગ્યા આપ હોત તો શું કરત? પતિવ્રતા શિરોમણી આપ છો, આપ મને રસ્તો બતાવો. કૌશલ્યાજી કહે છે દીકરી હા માં, તારી જગ્યા હું હોઉં ને તો મારે જંગલમાં સાથે જવું પડે. આપ મને આજ્ઞા આપો, આશીર્વાદ આપો. નજર સમક્ષ છે રામ જેવા દીકરા, સીતા જેવી પુત્ર વધુ જ્યારે બિલગ થતા હોય ત્યારે કૌશલ્યાના જીવની શું દશા હશે? આજે કોઈનો દીકરો 2-4 દિવસ માટે બહાર જાય છે તો એ માના આંખમાં પણ આંસુ આવી જાય. મેં નજર જોયા છે. 87-88 વર્ષના ડોશીવા, 59 થી 60 વર્ષનો એમનો દીકરો, એમના દીકરાના ઘરે દીકરો આવી ગયેલો, પણ 60 વર્ષનો દીકરો જ્યારે મોટરસાયકલ ચાલુ કરવા જાય ત્યારે 88 વર્ષના ડોશીવા દોડતા આવે, બેટા તને બરોબર ફાવે ન ફાવે જરા ધીમું ચલાવજે. અરે એના દીકરાને હવે આવડે છે. આ છે માની મમતા. બાપ આ ઘોર કલયુગમાં. કૌશલ્યા અંબા રામ જેવા દીકરા. રામ સીતા ત્યાંથી વિદાય થતા હતા. ગોસ્વામીજી લખે છે કોઈ પણ આધાર વગર ઊંચા ઝાડ હોય અને એની એક ડાળકી તમે કાપી નાખો અને એનો
કોઈ સહારો ના હોય, સર દઈને નીચે પડે એમ લક્ષ્મણજી દોડતા આયા અને રામજીના પગમાં પડી ગયા. લક્ષ્મણ, હા મોટા ભાઈ. રામજીએ જોયું લક્ષ્મણ સાથે દેહ ગેહ સબ સન ત્રિન તોડે. તનખલું તોડીને ફેંકી દેવો ને એમ પોતાના શરીરની પણ પરવા નહીં. ઘર અને પરિવારની સુખની ઐશ્વર્યની કોઈ ચિંતા નહીં. રામજીના પગમાં પડ્યા. લક્ષ્મણ, જેના રાજમાં પ્રજા દુખી હોય ને એને નરકમાં જવું પડે. લક્ષ્મણજી કહે તો ભલે જાય. મતલબ હવે રાજ મારું કે તમારું છે ક્યાં? રાજ તો ભરતને આપી દીધું. ભરત નરકમાં જાય કે સ્વર્ગમાં, મારે કઈ લેવા દેવા? પિતાજીની તબિયત સારી નથી લક્ષ્મણ, તારે રહેવું પડશે. એમ શું કહેવા માંગો છો મોટા ભાઈ? એ જ કહેવા માંગુ છું કે માતા પિતાની સેવા સંતાનનો પ્રથમ ફરજ છે. અચ્છા, તો મારી માં સુમિત્રા મને જ્યારે પારણામાં હિંચકાય આપે ને ત્યારે ચોપાઈ ગાતા, तात तुम्हार मातु बैदेही, तात तुम्हारे मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही. श्री राम जय राम जय राम. જો માતા પિતાની સેવા દીકરાનો ફરજ હોય તો મારી માં જાનકી છે અને મારા પિતા આપ છો, એટલે પછી તો મારે સાથે આપવું જ પડે ને. લક્ષ્મણજી વૈરાગ્યવાન છે. જે વૈરાગી છે એને એના માટે આ પ્રાર્થના છે ભગવાન સામે. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ, ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવ. ગૃહસ્થાશ્રમમાં માણસ હોય તો સર્વપ્રથમ પૂજા માતા અને પિતા સારો છોડીને એ જ્યારે ભગવાનની પૂજા કરે ત્યારે માતા પિતાને સ્મરણ કરી અને માતા પિતા સ્વરૂપ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે મારા શરીરના માતા પિતાને પણ શાંતિમાં રાખજો, સુખી રાખજો. આ છે જીવન. ભાઈ, અહીંયા હું જાઉં છું, ભરત શત્રુઘ્નથી તારે રહેવું પડશે. લક્ષ્મણજીએ છેલ્લો નિર્ણય જણાવી દીધો રાઘવને. રાઘવ, તમે સ્વામી અને હું સેવક. જ્યારે ફેક્ટરીમાં કામ બહુ આવી જાય ને તો કોઈ પણ જાતના એજ્યુકેશન વગર, સર્ટિફિકેટ વગર ભરતી કરી નાખે. અને જ્યારે સીઝન ખલાસ થઈ જાય ત્યારે કંપનીમાં લેવા માટે, પ્રભુ હું તો સેવક છું, તમારી ઈચ્છા થાય તો તમારી કંપનીમાં મને લઈ લેવું, અને તમારી ઈચ્છા ન થાય તો લાત મારીને મને કાઢી મૂકો. એમાં મારું શું જાય બાપ? મારું કઈ ઉપજે તેમ નથી, પણ મારી એક પ્રાર્થના છે આપને, પ્રભુ આપ વનવાસમાં જાઓ ત્યારે આપને વરાવવા માટે તો હું આવી શકું ને? હા લક્ષ્મણ, આવી શકાય. પ્રભુ મારો નિર્ણય છે, હું રામઘાટ સુધી તમને વરાપા આવીશ. તમે સરજુ પાર કરીને જતા રહેશો તો હું કિનારે બેઠો બેઠો તમારો દર્શન કરીશ. તમારું દર્શન થશે ત્યાં સુધી લક્ષ્મણના શરીરમાં પ્રાણ રહેશે. તમારા દર્શનના ધૂલ પણ ઉડતા બંધ થઈ જાય ત્યારે આ લક્ષ્મણ સરજુમાં જલ સમાધિ લઈ લેશે. પણ જે અયોધ્યા મારા રાઘવને ન સાચવે એ અયોધ્યા મારા માટે કોઈ કામ નથી. રામજીએ જોયું કે આ પ્રાણ નહીં રાખી શકે. લક્ષ્મણ, સોચ છોડો, ચિંતા છોડો, સાથે આવા તૈયાર થઈ જાઓ. પણ હા, એક શરત, હું મારી માતાની આજ્ઞા લઉં છું ને એમ તમારી માતાની આજ્ઞા લઈ આવો. લક્ષ્મણજી વિચાર કરવા લાગ્યા, આ ખોટું થયું. પણ લક્ષ્મણજીને ભરોસો છે એ મારી માં છે, એ જેટલું રામને ઓળખે છે એટલું કોઈ ઓળખતું નથી. ગયા, પ્રણામ કરી અને
એ જ વખતે સુમિત્રાજી રામજી રાજા થશે અને આરતી ઉતારીશ એમ આરતી સજાડતા હતા અને હાથમાંથી થાળી પડી ગઈ. અપસકન થયું. શું થશે? લક્ષ્મણજી બૂમ પાડી, માં પ્રણામ. લક્ષ્મણજીના આવાજ ઉપરથી માતાને ખબર પડી ગઈ કે અયોધ્યામાં કંઈ અઘટિત બન્યું છે. દીકરા, તું અહીંયા શું કરવા આવ્યો? આજે તો તારે રાજસભામાં રાઘવની પાસે હોવું જોઈતું તું. માં, અયોધ્યા રામને છોડી દીધું છે. હું તારી રજા લેવા આવ્યો છું. સુમિત્રા મૈયાના આંખમાંથી આંસુ. દીકરા, રામની સેવા માટે આજ્ઞા લેવાનું ન હોય બેટા. પુત્રવતી જુબતી જગતેઈ રઘુબર ભગત જાસુ સુત હોય. જેનો દીકરો ભગવાનનો ભક્ત છે એનું જ કોખ દીપાપ્યા કહેવાય. નતરુ બાંઝ ભરી બાદ બિયાને. જેમ પશુ પક્ષી બચ્ચા પેદા કરે એમ બચ્ચા પેદા કરવા માત્રથી માતૃત્વ સફળ નથી. માતૃત્વ સફળ ત્યારે છે જનની જન તો 3 જન, કા દાતા કા સૂર, નહીં તો રહે જે બાંઝની મત ગુમાવીશ નૂર. જેનો દીકરો રઘુબર ભગત છે ને, નામ છે પુત્ર કહેવાય. પુત્ર જે પૂત નામના નરકથી પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કરે તે પુત્ર છે. બાકી જીવનભર લડે તે લડકા છે. જેને છોકરાને ખભે ઉચકીને આખો જીવન ફરવું પડે લાદીને એને ઔલાદ કહેવાય. આ બધું સુમિત્રાજી કહે છે, तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांति सनेही. બસ તું આયો એ ખોટું કર્યું. જલ્દી જા રામજીની સેવામાં. હા માં જાઉં. હા જા. અને ત્યાંથી નીકળ્યા. લક્ષ્મણજી દોડ્યા. જે રીતે હિરણને કોઈ બંધનમાં બાંધી દે અને ભૂલે ચૂકે કોઈ છોકરો આવે અને ના સમજમાં ખોલી દે અને હિરણ દોટ મૂકીને નાહે ને, એવી રીતે લક્ષ્મણજી ત્યાંથી દોડ્યા. આવો બાપજી, પધારો પધારો. આવો આવો, પધારો પધારો. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ 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 લક્ષ્મણજી દોડીને દરવાજા સુધી પહોંચ્યા અને માતાજીએ બોમ પાડી. સુમિત્રાજીએ લખાણ. લક્ષ્મણજીએ મનમાં વિચાર્યું કે હવે મમતા રોકશે, મમતા રોકશે હવે. પણ થયું એવું, લક્ષ્મણજી પાછા આ. બોલ મૈયા, શું આજ્ઞા છે? આજ્ઞા એ છે, જ્યાં સુધી રામજીની સેવામાં રહીશ, ભગવત ભક્તિમાં રહીશ, ભગવત ભક્તિમાં રાગ અને દ્વેષ બંને નુકસાનકારક છે. રાગ રોષ ઈર્ષા મદ મોહુ જન સપને ઇનકે બસ હોહુ. સ્વપ્નમાં પણ આ દુર્ગુણોના આધીન ન થતો. સ્વપ્નમાં લક્ષ્મણજીના પગ થીજી ગયા. સ્વપ્નાવસ્થામાં અરે માણસ સૂઈ જાય તો ગમે તે સપનું આવે એનું નક્કી ન હોય. અને સપનામાં કદાચ મારા અંદર કોઈ દુર્ગુણ આવી જાય તો લક્ષ્મણજીએ પ્રતિજ્ઞા કરી, જા મૈયા, તારો આ લક્ષ્મણ રાઘવને 14 વર્ષ પૂર્ણ થશે, વનવાસમાંથી રામજી આવશે, તારા ખોરામાં બેહારી દઈશ અને પછી તારી આજ્ઞા હશે ને ત્યારે સૂઈ જઈશ. ત્યાં સુધી લક્ષ્મણજીએ અન્ન, નિંદ અને નારી ત્રણેયનો ત્યાગ કરે છે. ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરે છે કે ઉર્મિલાજી સાથે કેમ ન ગયા? અનેક પ્રકારના ઉર્મિલાજી વિશે લોકો પૂછતા હોય. તુલસીદાસજીને જરૂરિયાત ન લાગી ને આજના માનવીને જરૂરિયાત ઊભી થઈ. આ નામ જ છે ઉર્મિલા. ઉર એટલે હૃદય, મિલા એટલે મળી ગયું. બે હૃદય એક જ છે. લક્ષ્મણજીએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે અને ઉર્મિલાજીને ખબર પડી કે મારા સૌભાગ્યની પ્રતિજ્ઞા
એ મારી પ્રતિજ્ઞા છે, સામે પણ ન આવ્યા, હું જાઉં ને કદાચ મારી યાદ આવી જાય અને છેલ્લી વખત જે ફોટા મારો આવી જાય એમના હૃદયમાં અને એ ફોટા એમના હૃદયમાંથી ન નીકળે તો એમને વૈરાગ્યમાં તકલીફ પડે, ભજનમાં બાધા પડે. એટલે ઉર્મિલાજી હાય હેલો કહેવા ગયા. એક સંત કહે છે કે ઉર્મિલા જે છે ને એ રામાયણના પાયા છે. દિવાલ ઉપર તમે કલર કરી શકો પણ પાયામાં કોઈ કલર કરતું નથી. પાયા દેખાય નહીં દે, દિવાલ દેખાય દે. ઉર્મિલાનું ચરિત્ર અતિ મહાન છે. એમનું વર્ણન કરવું કોઈના માટે પણ શક્ય નથી. એમને ફક્ત દૂરથી બંધન કરી શકાય. બંધો પરિજન સહિત વિદેહુ, જાહી રામ પદ ગૂઢ સનેહુ. આ તો હૃદયના પ્રેમ છે અને એ વર્ણનનો વિષય નથી, એ અનુભૂતિનો વિષય છે. લક્ષ્મણજીએ પ્રતિજ્ઞા કરી, રામજી પાસે આવ્યા. ત્રણે જણા દશરથજીના ત્યાં ગયા છે. પિતાજી પાસે આજ્ઞા માગે છે અને પિતાજી એક દોહા બોલે છે. और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो. राघव, ભગવાનની લીલા અતિ વિચિત્ર છે, એને કોઈ જાણી શકતું નથી. અપરાધ કોઈ કરે ને ફલ કોઈને ભોગવવું પડે. ભગવાન કઈ જવાબ આપતા નથી. પ્રણામ કરીને અને ત્યાંથી રામ લક્ષ્મણ જાનકી મુનિ વેશ ધારણ કરીને ત્યાંથી વિદાય થવા લાગ્યા છે. સુમંત મંત્રીને રાજા દશરથજીએ આજ્ઞા આપી કે આપ રથ લઈને જાઓ, રામ લક્ષ્મણ જાનકીને 4 દિવસ જંગલમાં ફેરવીને પાછા લેતા આવજો. જો બંને ભાઈ ન માને તો છેલ્લે શ્રી જાનકીજીને પાછા લાવજો. સુમંત મંત્રી રથ લઈને દોડે છે. રામજી ત્યાંથી વશિષ્ઠજીના આશ્રમમાં ગયા. સાધુ સંતો બ્રાહ્મણો મંદિરો તમામ માટે રામજીએ સુંદર વ્યવસ્થા કરાવરાવી દીધી છે. અને રાજકાજ મારા પિતાજીની તબિયત સારી નથી, ગુરુ મહારાજ આપ ધ્યાન રાખજો એમ નિવેદન કરે છે. વિનંતી પૂર્વક એમને કહીને અને પછી રામજી ત્યાંથી નીકળવા જતા હતા અને એટલામાં સુમંત મંત્રી આવ્યા. પ્રભુની ઈચ્છા નથી છતાં પણ પિતાજીની ઈચ્છા રાખવા માટે રામ લક્ષ્મણ જાનકી રથમાં બેઠા. લોકો રથની આગળ આવીને સૂઈ જાય છે. રામ, અમે તમને નહીં જવા દઈએ. રામ, અમે તમને નહીં જવા દઈએ. વિનવે અયોધ્યાના નરને નાર પધારો પિયર સતી સીતાને લક્ષ્મણ વીર પધારો પિયર પધારો પિયર
श्यावर रामचंद्र भगवान की। भगवान प्रथम दिवस सुधी तमसा किनारे पहुंचा छे। रात्रि तमसा किनारे भगवान निवास करे छे। अयोध्यावासीओ साथे छे। भगवान ने एम थयुं के दुख मारा उपर छे, मारी साथे मारी प्रजा हैरान थाय ए मने पसंद नथी। रातना टाइम सुमंत मंत्री ने भगवाने आदेश कर्यो। आ छे हरि इच्छानु संतो भक्तो हरि इच्छा ने केटलुं महत्व आपे छे। इच्छा नथी छतां पण सुमंत मंत्री रामजीनी आज्ञा थई एटले अवधवासीओ ने सूता मूकीने अने रथ इत उत खोज दुराई रथ त्यांथी सवारमां श्रीगवेरपुर पहोंचे छे। आ बाजू अयोध्यावासीओ जाग्या अने जोयुं तो रामजी नथी। लोको दौड़्या छे पाछळ। आगेवानो जे हता एमने विनंती करी, रामजीनी मरजी न होती आपने साथे लई जवानी, एटले रामजी छोड़ीने गया। रामजीनी मरजी नथी अने एवुं जो करशो तो रामजीना भगत छो के रामजीना दुश्मन। भक्तनु काम एवं छे कि हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। हमें तो इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए। अयोध्यावासीओ नक्की करे छे राघवनी साथे न जवाय तो वांधो नहीं, पण राघव मले नहीं त्यां सुधी अमे अमारी रीते जीवीए ये तो अमे करी सकीए छीए। रामजी ने अनुकूल नथी हूँ जाऊँ एटले बधा पाछा अयोध्या आव्या। लोकोए नियम लीधो। कोई एक टाइम जमे छे, कोई बे टाइम फक्त पानी पीने रहे छे। घर में कोई दीवो करतो नथी। बधाए नक्की कर्युं के रामजी आवशे पछी ज अयोध्या में कोई घर में लोग दीवो करशे, त्यां सुधी कोई दीवो कर्यो नथी। एटला संयम नियम थी लोको रह्या छे कि रामजी वनवास में गया 14 वर्ष, कोई नो जन्म नथी अने दशरथ सिवाय कोईनी मृत्यु पण नथी। कारण जन्म तो त्यारे थाय ज्यारे लोको भोग में प्रवृत्त थाय। तजी तजी भूषण भोग अब तमाम छोड़ीने राम दरस माटे आ बधा जीवे छे। अने मृत्यु तो त्यारे थाय ज्यारे चित्त शांत थाय। एनु प्राण तो राम में छे। रामजी चौक्कस आवशे ए अपेक्षा माने अपेक्षा में अयोध्या में कोई नो मृत्यु पण नथी। भगवान रामजी गंगा नदी किनारे पहुंच्या छे अने निषाद राज ने खबर पड़ी। निषाद राज कंद मूल फल भगवान ने भोजन करावे छे। भगवान भोजन करीने विश्राम करवा गया। शिये सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन किए रघुवंश मणि पांव पलोटत भाई। भगवान विश्राम करवा लाग्या। मेरे प्यारे अपना बच्चे संतो महापुरुषो पधार्या छे तो हवे यजमान ने कहूं कि महापुरुषों स्वागत कि जे कई बाकी होय ते अने पछी 2-5 मिनिट आशीर्वचन पण लेवाय अने महात्माओना महापुरुषोना आशीर्वचन पूर्ण थाय ते पछी समय प्रमाणे जेम अनुकूल हशे तेम आगर प्रेम थी करूं रे सन्मान, प्रेम थी करूं रे सन्मान। ए जीवाना संतो आज संतो रे पधार्या मारा आंगणे आंगणे। सद्गुरु भगवान की जय। गुरुजी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य वैदेही शरण जी महाराज, परम साधक, रामचरित के परम मर्मज्ञ, शब्द ही छोटे पड़ते हैं जिस तरीके से आनंद की अनुभूति हम सब लोगों को यहाँ मिल रही है।
और विशेष करके द्वारिका से पधारे परम पूज्य जेपी स्वामी जी का हम हरिद्वार इस चेतन ज्योति परिवार की तरफ से करतल ध्वनियों के द्वारा स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ ही हमारे द्वारिका से महेश भाई, द्वारिका से जो मुख्य पुरोहित हैं, हम इनका भी चेतन कि पारिवारिक रूप से बहुत ही स्नेहपूर्ण इनका संबंध है। और उपस्थित हमारे परम पूज्य रामदेव जी महाराज, आपका भी अभिनंदन करते हैं, गोपाल दास जी महाराज, और हमारे परम पूज्य प्रिय हरे मुरारी बापू जी। और देखिए इनके तो चेहरे पे हमेशा हाँ, हरियाली रहती सब है। हरियाली ही रहती है। जय हो जय हो। और सब चीज का आनंद देते हुए जो विशेष आनंद हमारे नाम से भी रसिक हैं और हम सब लोगों को मेन रसना में डुबाए रहते हैं, ऐसे हमारे रसिक भाई जी। वाह वाह। और इनके लिए तो तालियां बजानी ही चाहिए। है। सबसे अधिक आनंद तो आपको, हम सब लोगों को दोनों समय का यही देते हैं। और मैं श्री चंदू भाई जी जो इस आश्रम और हरिद्वार की आत्मा है, इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन द्वारिका जी को भी, जगन्नाथपुरी जी को भी, और संपूर्ण भारत के जितने महान संत हैं सब लोगों का दर्शन यहाँ कराते हैं। और आप सब लोगों को भी माँ पतित पावनी गंगा जी के तट पर त्रिवेणी का दर्शन कराते हैं। महापुरुषों का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तीर्थ का वास, तो त्रिवेणी को कराने वाले चंदू भाई जी के लिए मैं तालियों से मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि भगवान इनको स्वस्थ, दीर्घायु, सुख समृद्धि प्रदान करे। और आए हुए भक्तों के लिए भी बहुत सी मंगल कामना करता हूं। और अभी परम पूज्य हमारे परम पूज्य वयो भीष्म पितामह के रूप में शांति दास बाबा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं माँ पावनी गंगा जी के तट पर। इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जरा तालियों में कंजूसी मत कीजिए आप लोग। तो इनको भी हम यहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और इसके साथ ही मैं परम पूज्य अशोक भाई प्रजापति जी का भी हम चेतन ज्योति आश्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और इनके साथ परम पूज्य महाराज श्री जी के जो भी भक्त आए हैं उनके लिए भी मंगल कामना करते हैं। और मैं आग्रह करूंगा पूज्य स्वामी जी से, आप मौन स्वरूप में ही, क्योंकि इतना परमानंद हमको यहाँ महाराज से आग्रह करता हूँ कि पुनः ही वह हम सब लोगों को श्रीमद रामचरितमानस जी में पुनः से हमको आनंदित करें। धन्यवाद। आद माटे कछु रहवा दीधा, सिये सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, पाए नहीं खाए। आ रामजीनी सरलता, बेचारा गरीब मानस છે, જે કંઈ પણ આપ્યું છે ખાઈ લીધું ભગવાને। અને વાલ્મીકીજીને મહાત્માપણાનો અહંકાર આવી જાય છે, હું ગાદીપતિ છું। મહાત્મા કહે છે તમે ગાદીપતિ છો તો અમે ત્રિભુવનપતિ છીએ। હા, કોઈ ગરીબ માણસના ઘરે જાઓ, 50 ગ્રામ દૂધ હોય અને ત્યાં બેચારા બે જણા માટે પરાને પરાને ચા મૂકીને લાવે અને પછી તમે એમ કહો मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं तो कॉफी पीता हूं।
હે તો આ સરળતા નથી બાપ. જે સર્વને અનુકૂળ થઈ જવું જોઈએ. ભગવાન રામજી ગયા, કંદમૂલ ફલ ખાઈને આરામ કરવા લાગ્યા. લક્ષ્મણજી પગ ચંપી કરે છે એટલામાં નિષાદ રાજ પોતાના ગ્રામજનોને કહે છે, ચારે બાજુથી, હે મારા વાલા ગ્રામજનો, ચારે બાજુથી ભગવાનને ઘેરી લ્યો, ફરી વળો, કોઈ રાતમાં ઊંઘશો નહીં, બધા હથિયારો લઈને જાગતા રહો. એક જણાએ કીધું કે અમારે જાગવાનું શા માટે? અમારું તો નામ પડે, અમારા ગામ બાજુ તો હિંસક પશુ પક્ષીઓ આવતા નથી, એવા તો અમે ખૂંખાર છીએ. રામજીને શું થવાનું હતું? અહીંયા કઈ આવે તેમ નથી. પણ નિષાદ રાજ ભગવાનના પાકા ભક્ત છે. એમને વિચાર કર્યો, ગઈ રાત્રે અયોધ્યા વાળાઓ સુઈ ગયા અને ભગવાન ત્યાંથી છટકીને આવતા રહ્યા. કદાચ મારા ગામમાંથી રામજી છટકી જાય તો. સાધનામાં હંમેશા જાગૃતિ જોઈએ. જો જાગત હૈ સો પાવત હૈ, જો શોભત હૈ સો ખોબત હૈ. લક્ષ્મણજી પગ દબાવતા હતા એટલામાં નિષાદ રાજ દોડતા દોડતા આવ્યા અને લક્ષ્મણજીની બાજુમાં બેસી ગયા. હજી તો બેઠા નતા અને નજર પડી ગઈ રામજી પાસે. એકદમથી ઉભા થયા. લક્ષ્મણજી કહે કે નંદની મંદમતી કઠિન કુટિલ પન કિન, જય રઘુનંદન જાનકી સુખ અવસર દુઃખ દિન. તમે અહીંયા ઉભા રહો, બેસો, હું જરા અયોધ્યા જઈને આવું. લક્ષ્મણજી કહે, અયોધ્યા શા માટે જવું છે? અયોધ્યા વાળા તો અહીંયા આવ્યા છે. એ કૈકેયી રાજના દીકરી કૈકેયીને હું જીવતો નહીં છોડવા માંગતો. જેને રામ જાનકીને સુખના અવસરમાં દુઃખ આપી દીધા. રામજીના સુખ તે ક્યારે જોયું કે તને ખબર છે કે રામજી કેટલા સુખી હતા? નિષાદ રાજ કહે છે, લક્ષ્મણજી શું વાત કરો છો તમે? દશરથજી મારા મોટા ભાઈ છે, સગા ભાઈ છે. હે રામજી અહીંયા શું આવ્યા? તું મારા બાપનો ભાઈ થઈ ગયો? કહે છે, હા મહારાજ, તમારા પિતાજી એક વખત આખેટ કરવા માટે જંગલમાં આવેલા અને અતિશય ગરમીના લીધે ભાન ભૂલી ગયા. ત્યારે ગંગાજલ લઈને પાન કરાવીને અને શરીર ઉપર છાંટીને ભાનમાં લાયા અને દશરથજીએ મને કીધેલું કે આજથી તું મારો ધર્મનો ભાઈ છે. અચ્છા, તો એટલામાં તમે રામજીના સુખની અનુભૂતિ કરી લીધી? ના, એ વખતે તો તમને ખબર નથી. મને દશરથજી હાથ પકડીને રથમાં બેહાડ્યા અને મને અયોધ્યા લઈ ગયા. અચ્છા, તો અયોધ્યામાં તમે આયા તો મારે જોવામાં કેમ ન આયા? કહે, તમે અને રામજી એ વખતે જનકપુર બાજુ ગયેલા. અચ્છા, પછી શું કર્યું? પછી અમે ગયા રાજમહલમાં અને દશરથજીએ મને એક મહલ બતાવે છે અને એ મહલની અંદર રામજી માટે પથારી સજાડતા હતા. એ કેવા હતા? કહે છે, દૂધના ઉપર જે ફીન હોય ને, એ ફીન કરતા પણ અતિ કોમલ પથારી સીતારામજી માટે દશરથજી હાજર રહીને તૈયાર કરાવતા હતા. એ પથારી ઉપર આરામ કરે. એ રામજી ડાભની પથારી પર પાંદા પાથરીને સૂઈ જાય. મારાથી જોવાતું નથી, કૈકેયીને મારી નાખું, અયોધ્યામાં કેર બરતાઈ દઉં, પણ મારા રામને અયોધ્યા પાછો લઈ જાઉં. લક્ષ્મણજી કહે છે, ભાઈ, તારા કરતા વધારે હું ઉકળી ગયો, પણ મારી માતાએ મને એમ કીધેલું કે તુમ્હરે હેતુ રામ બન જાહી. લક્ષ્મણ, તારા કારણે રામજી બનમાં જાય છે. હે લક્ષ્મણ, તું શેષનાગનો અવતાર, શેષના માથા ઉપર પૃથ્વી, પૃથ્વી ઉપર પાપીઓનો ભાર. ભગવાન તારા માથા ઉપરથી ભાર હલકો કરવા માટે જંગલ જાય છે. પણ હે નિષાદરાજ, હવે મારી માતાની વાત પણ ફીકી લાગે છે. મને એવું લાગે છે કે તુમરે હેતુ રામ બની જાય. મિત્ર, આ દુનિયામાં કોઈ કોઈને સુખી કરતું નથી, દુખી કરતું નથી. દરેકને કરેલા કર્મ ભોગવવા પડે છે. નામુક્તમ છીયતે કર્મ જન્મ કોટિ શતૈરપી અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃતે કર્મ શુભાશુભમ. મહાભારત અને નારદ પુરાણના શબ્દો છે. નિષાદ રાજ કહે છે, લક્ષ્મણજી, મારા રામ પ્રભુ એવું શું કર્યું કે એમને કર્મ ભોગવવું પડે છે? પરશુરામ પિતુ આજ્ઞા રાખી,
પરશુરામ પિતુ આજ્ઞા રાખી મારી માતુ પિતા સબ સાથી પરશુરામ પિતુ આજ્ઞા રાખી મારી માત જગત સબ સાથી પરશુરામ પિતુ આજ્ઞા રાખી મારી માત જગત સબ સાથી પરશુરામ પિતુ આજ્ઞા રાખી મારી માત જગત સબ સાથી રામજીનો રામાવતાર થી પહેલા પરશુરામ અવતાર થયેલો જમદગ્નિ ઋષિની પત્ની રેણુકા પરશુરામજીની માતા દરરોજ જંગલમાં જઈને સમિધિ લાવે હવન કરવા માટે લાકડા. એક દિવસ હિરણ અને હિરણીને વિહાર કરતા જોયા અને મનમાં પાપ આવે છે કે મારો ઘરવાળો એવો બાવો નીકળ્યો મને સાંસારિક સુખ આપી શકતો નથી, માનસિક પાપ થયું. આવતા મોડું થયું. જમદગ્નિજી પૂછે છે આજે કેમ મોડું થયું? અરે ચોમાસાની દે લાકડા મળતા નતા એટલે મોડું થયું. ધ્યાન લગાવીને જોયું મનમાં પાપ લાવી છે. ચારે દીકરાને બોલાયા. દીકરા, આ સતયુગ ત્રેતામાં એવું હતું કે મનમાં પણ પાપ કરે તો કોઈ પણ સ્ત્રી પુરુષ હોવા છતાં ઘરવાળો હોય છતાં પણ જો વ્યભિચારનો વિચાર કરે તો એને શું દંડ હોય? ચારે દીકરા સાથે બોલી ઉઠ્યા મૃત્યુદંડ. ત્યારે જમદગ્નિજી કહે છે તારી માએ માનસિક પાપ કરી છે. 3 દીકરા ખસી ગયા એમાંથી, કોણ માને મારે? પરશુરામજી તો બે કુલ્હાડી સાથે રાખતા હતા, માનું ગરું કાપી નાખ્યું. પિતાજી ખુશ થઈ ગયા. દીકરા, તને આશીર્વાદ આપવા માંગુ છું, તું તો પિતાજીના આજ્ઞા પાલક દીકરો છે. કહે પિતાજી આશીર્વાદ આપતા હોય તો એ આશીર્વાદ આપો કે મારી માં જીવી જાય અને એને ખબર ન પડે કે મેં એની હત્યા કરી દીધી હતી. એ જ રેણુકા બીજા જન્મમાં કૈકેયી થઈ છે અને રામ વનવાસમાં નિમિત્ત બની છે. પરશુરામ પિતુ આજ્ઞા રાખી મારી માત જગત સબ પરશુરામ પિતુ આજ્ઞા રાખી મારી માત જગત સબ સાથી. આ દુનિયામાં સુખ દુઃખ હાનિ લાભ જીવન મરણ દેખાય છે ખરું, પણ આ શરીરને અસર કરે છે એ આત્માને અસરકારક નથી. આત્મ તત્વથી બધા ભગવત સ્વરૂપ જ છે. શરીર ભલે જુદા જુદા છે. સાચું સુખ તે છે, સાચું સમજણ તે છે કે જેને પરમાત્માના ચરણમાં પ્રેમ થઈ જાય. સખા પરમ પરમારથ યેહુ મન ક્રમ વચન રામ પદ નેહુ. બસ બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી, ક્યાંય ભટકવાની જરૂર નથી. રામના ચરણમાં પ્રેમ કરો. રામ તમારે ત્યાં આવ્યા છે, પરમાર્થ રામના ચરણમાં છે. ત્યાં એ નિષાદ રાજનો ચેલો કેવટ દોડતો દોડતો ત્યાંથી ઘેર ગયો. પોતાની ઘરવાળીની ખોડામાં માથા મૂકીને રડવા લાગ્યો. અરે રે રે, એના નાના ભાઈ કહેતા હતા કે રામ બ્રહ્મ પરમારથ રૂપા. એના ભાઈએ જ ભેદ ખોલી દીધું છે કે જે કંઈ પણ છે રામ ચરણ પ્રેમમાં છે. શ્રી રામ ચરણ શરણ ગ્રહણ કર્યા વગર ભવ તરણ સંભવ થાય નહીં ને થાય નહીં. મારી ઈચ્છા એવી છે રામજીના ચરણ મારા ઘરે મારી નવરીમાં જો પધારી જાય તો મારો અહો ભાગ્ય. નિહાકો નાખીને બેચારો ઢગલો થઈ ગયો. પત્ની તે છે, મેં પહેલા કહ્યું હતું, પત્ની તે છે કે પતિને પતનના રસ્તાથી બચાવીને અને ધર્મના રસ્તામાં જોડી દે. જ્યારે પુરુષ ગભરાઈ જાય, હયાટી જાય, ત્યારે રણચંડી બનીને સાથ આપે, સદગુરુ બનીને રાહ બતાવે તે પત્ની છે. પત્ની કહે છે તમે શું ઢગલો થઈ જાઓ છો? રામ તમારા નાવમાં જ આવશે. અરે કેવી રીતે આવશે? આ ગામના જે માલિક છે, મુખી સરપંચ પ્રધાન જે હોય તે, એમના ખાસ મિત્ર આપના ત્યાં કેવી રીતે આવે? આવશે, હું રસ્તો બતાવું. જ્યારે આપ પ્રધાન નતા ત્યારે તમારી બેની ભાઈબંધી તમને જે વરદાન આપવાનું કીધેલું જંગલમાં, એ તમને યાદ છે કે? હા, જાઓ ને માગી આવો ને. દોડતો દોડતો ગયો. મહારાજ રામજી તમારા ઘરે પધાર્યા છે. કોઈના ઘરે દીકરો થાય અને પછી ત્યાં જાઓ તો માગવાનો अधिकार बनी जाए. तुम्हारे घर भगवान पुत्र भेजे हैं, कुछ मिठाई विठाई खिलाओ.
તો જેમના ઘરે રામ મહેમાન છે, જાઓ ને કંઈક માગી લેજો. કેવટ દોડતો દોડતો પહોંચી ગયો. માલિક, બોલ બોલ કેવટ, યાદ છે જંગલની વાત જ્યારે મેં તમને મદદ કરેલો? કે હા યાદ છે. શું કીધેલું મહારાજ? એમ કે તારે જે જોઈએ મારી પાસે માગી લે. મને શું આપેલું? તે લીધું જ નહીં, બાકી છે, લઈ લે. આજે મારા ઘેર રામ પધાર્યા છે, લઈ લે, માગી લે. માગી લઉં? હા માગી લઉં. આજ સવારથી સાંજ સુધી ગંગામાં મારા સિવાય કોઈની નાબરી આપવી જોઈએ નહીં. નિષાદ રાજ બેચારો નિહાકો નાખીને બે ગયો. લોકોના નાબ સજાડેલી એમને એમ. અને ભગવાન રામજી પ્રાતકૃત કરીને નિત્ય ક્રિયા કરીને ગંગા નદીના કિનારે આવે છે. અને આ કેવટીઓ એકદમ ટૈરાઈને, હો ગુજરાતીમાં કહું શુદ્ધ, ટૈર ખાઈને અને સામે કિનારે ઉભો મૂછ પર હાથ ફેરવે છે અને ખભા ઉપર બાંસનો બલ્લો જઈ રહ્યો છે. ભગવાને વિનંતી કરી, અરે માંગી નાવ ન કેવટ આના, કહી તુમ્હાર મરમ મેં જાના. માંગી નાવ ન કેવટ આના, કહી તુમ્हार मरम में, धरनी होई जाई, बाट पलई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालो सब परिवारों नहीं जानो कुछ और खबरों, जो प्रभु पार अबसदा चाहूं, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ, मोहि पद पद्म पखारन कहूँ, मोहि पद पद्म पखारन कहूं. આ ચોપાઈ આજે અર્ધાલી છે ને, માંગી નાવ ન કેવટ આના. કાકા એક મહિના સુધી કથા સંભળાવ ને તો એ પૂરું નહીં થાય એટલું છે આની અંદર. માંગી નાવ ન કેવટ આના, ભગવાને નાવની માગણી કરી, ન કેવટ આના. માંગી નાવ, નાવની માંગણી કરી, કેવટ ન આના. કેવટ ના પાડે છે, નહીં લાવ, થાય તે કરી લેજો. ભગવાન કહે કેવી રીતે લાવીશ? કહે તમારું ધૂર ધોઈ નાખું પછી લાવ. કોઈને કવાય ધૂર ધોઈ નાખું? આ કેવટ કહે છે ધૂર ધોઈ નાખું પછી લાવ. એક સંત કહે છે ના, કેવટ ભગવાનનો ભક્ત છે, નાવની માગણી કરી જ નથી, સામેથી લઈને આવ્યો. એ કેવી રીતે? ભજન તૈયાર રાખજો હો. હા ને, યાદ છે ને? કહું ત્યારે ગાજો, બચ્ચે ને. માંગી નાવ ન, આ કૌમા ને પૂર્ણ વિરામ, હરસ્વઈ દીર્ઘઈ, આ હલંત વગેરે બધાનું મહત્વ છે. પહેલા તમે આ રીતે જુઓ, માંગી નાવ, નાવની માંગણી કરી, ન કેવટ આના, કેવટ લાવતો. હવે માંગી નાવ ન, નાવની માંગણી કરી નથી, કેવટ આના, કેવટ લઈને આવ્યો. આ બે અર્થ થાય. એક બાપા હતા, 11 ના ઉપવાસ કરતા, આજે પણ 11 છે. જય હો, બોલો શ્રીયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. 11 ના ઉપવાસ હોય એટલે કથા 4 વાગે સુધી ચાલશે. કે ફરહારમાં કાકા ફરહાર નહીં બનાવ્યો ને આજે? હે? અરે રાતે હોય, દિવસમાં ના હોય. ઢાંકી રાખો, રસોઈયાને કહો મૂકી રાખે, 4 વાગે સુધી કથા કરીએ. મારા શ્રોતાઓ જો તાળી પાડે છે, પણ મારા યજમાન બહુ દયાલુ છે. કહે બાપુ કથા થોડી ઓછી થાય તો ચાલશે, પણ મારા ભક્તોને આનંદ આવવો જોઈએ. આવા શુભચિંતક યજમાન હોય ને ત્યારે કથા કરવાની અને સાંભળવાની બંને મજા લેવું જોઈએ. કેમ બાપુ? ચલત વિમાન હવે સાધુની ભાષા છે, અમુક અમારા કોડવર્કમાં હોઈએ એમાં થોડું બધાને ખબર પડી જાય. માંગી નાવ ન કેવટ આના. આ કેવટ છે કોણ? ભગવાન યાચના કરે. આની 7 જન્મની કથા મારી પાસે છે. 7 જન્મ. એક કથા તમે જાણો છો કે ગયા જન્મ દરિયાનો કાચબો હતો, ભગવાનના દર્શન માટે ગયો, શેષનાગે ફૂંફકાર છોડ્યો છે અને એ કાચબો નહીં ગયો, એ કેવટ થયો. આ કથા કદાચ જાણતા હશો.
પણ એક કથા એવી છે કે નારદજીની ઈચ્છા થઈ. નારદજી કહે છે ભગવાન તમારી માયા મારે જોવું છે. ભગવાન કહે છે મને જોઈ એમાં મજા, માયા જોવામાં મજા નહીં. નારદજી કહે જરા બતાવો ને ભગવાન. ભગવાન કે ઠીક, સમય આવશે તો બતાવી દઈશ. લક્ષ્મીજી પાસે રજા ચિઠ્ઠી મૂકી અને ભગવાન ક્યાંક ફરવા ગયા. લક્ષ્મીજી પાસે રજા ચિઠ્ઠી મૂકી, ભગવાન ક્યાંય જતા રહ્યા. હવે એ આ વાત અહીંયા જ પૂરું. નારદજીને ખબર કઈ નહીં ભગવાન ક્યાં ગયા, કોઈને ખબર નહીં. કોઈનો લગ્ન હતો. એ છોકરા લગ્ન કરીને ઘરવાળી સાથે જ્યારે પાછો આવતો હતો ત્યારે રસ્તામાં બટ વૃક્ષના નીચે બધાએ નક્કી કર્યું કે છાયલો છે, થોડી વાર આરામ કરો. ત્યાં તો થળિયાની અંદર નીચે એક જણાએ જોયું થળિયા પાસે એક બાળક રમે છે. નવજાત શિશુ છે, હમણાં જ પેદા થયો છે, અને કોઈ આવીને મૂકીને જતા રહ્યા છે. બધાએ કહ્યું બાળક જોવામાં બહુ સુંદર છે, તમે લઈ લો, તમે લઈ લો. કોઈએ લીધી નહીં. પેલો છોકરો હતો ને લગ્ન કરીને આવતો હતો, જરા દયાળુ સ્વભાવનો, ઘરવાળીને કહે છે તું લઈ લે ને. એની ઘરવાળી કહે છે મારાથી ન લેવાય, નકર લોકો બાતો કરશે. આ તો લોકોને વાત જ કરવું છે ને. ક્યાં તો આજે પૈડીને આવી ને છોકરું લઈને આવી, ફજેતી થાય મારી. ઘરવાળો કહે છે હું કહું છું લઈ લે, આ ભગવાન જેવો દીકરો લઈ લે, લોકોને જે કહેવું હોય તે કહે, પણ તું લઈ લે. બાળક લઈને અને જ્યાં એને બાળક રડતા હતા અને જ્યાં છાતીમાં લગાવે છે ત્યાં એના છાતીમાંથી દૂધની ધાર બાત્સલ્ય ઉમરી પડે છે અને સ્તનપાન કરાવવા લાગ્યા. એક અકાટ્ય સત્ય છે, જ્યાં સુધી પ્રસવ ન થાય ત્યાં સુધી મનુષ્ય હોય કે પશુ હોય, પ્રસવ થાય નહીં ત્યાં સુધી દૂધની ધાર નીકળે નહીં. હવે દૂધની ધાર બાળકને દૂધ પીવરાવે છે. આયા અને સાસુના પાવરનો પાર નહીં. જો આને ઘરમાં રાખીશ તો હું નહીં રહું. છોકરો તો બધું જાણતો તો. માં આ નિર્દોષ છે, તું આને રાખ. જો આને રાખવું હોય તો હું જઉં. છોકરો એની ઘરવાળી અભી તો હાથોं की मेहंदी है पीली. જેને આજે રાજમહલમાં રહેવું હતું લગ્ન પછી એ જંગલનો રસ્તો પકડે છે. ફરતા 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 બહુ દૂર નીકળી ગયા. એક કોલ ભીલ અતિશય ઉંમર છે, ત્યાં જઈને સાંજના સમય પતિ પત્ની બાળક સાથે पति पत्नी विनंती करे छे बाबा इस जंगल में मेरा कोई आधार नहीं, तुम ही मेरे आधार हो. ए दादा कहे छे मारे पण दीकरा दीकरी कहीं छे नहीं, तू मारो धर्मनो दीकरो अहींया ज रहे. एक नानी झूंपड़ी छे, बच्चे एक कपड़ानो पर्दो करी दे छे. एक बाजू आ पति पत्नी बाळक साथे रहे छे. जंगलमांथी लाकड़ा वेनी लई आवे, एने बेचीने 2-5 रुपया आपे, एमां गुजरान चलावे. ए बापाने दीकरो मળી गयो, दीकराने बाप मળી गया, રહેવા લાગ્યા. બાળક હવે મોટો થતો જાય છે, 5-6 વર્ષનો થયો. આ બાજુ લક્ષ્મીજીને ચિંતા થઈ. ભગવાન રજા ચિઠ્ઠી મૂકી ગયા હતા, એ મુદ્દત તો પૂરી થઈ ગઈ, ગયા ક્યાં? નારદજી આયા પ્રભુ દર્શન કરવા માટે. માતાજી પ્રભુ ક્યાં ગયા? કહે પ્રભુ ક્યાં ગયા એ અમને ખબર નહીં, ચાલો શોધવા. 2 જણા શોધવા નીકળ્યા, પણ ભગવાન ક્યાંય જડે નહીં. શોધતા શોધતા નારદજી ને લક્ષ્મીજી એ જ જંગલમાં પહોંચ્યા જ્યાં આ 3 જણા ડોહા સાથે રહે છે. ત્યાં એ ભીલ પોતે છે, બાળક ત્યાં રમે છે, અને જે નવ દંપતી છે એ જંગલમાં લાકડા વીણવા માટે ગયા. નારદજી કહે છે લક્ષ્મીજી હવે બહુ ભૂખ લાગી છે, કઈ રાજભોગની વ્યવસ્થા કરો, રાજભોગ બનાવો. ભીલ કહે છે મહારાજ મારી પાસે કઈ છે નહીં, મારો છોકરો લાકડા બેચીને આવશે અને એ જે લાવશે પહેલા તમને જમાડીશ, પછી હું જમીશ. સીધું સામાન લઈને 2 જણા પધારે છે. નારદજી કહે કે હું તો ફકરવાવો, કોઈની અડેલો ખાતો નહીં, મારે તો જાતે બનાવવું છે. મહાત્માએ જાતે રસોઈ તૈયાર કરી, આંખ બંધ કરીને ભોગ ધરાવે છે. તો દિયમ વસ્તુ ગોવિંદમ
તું મેં સમર્પે અપાનાય સ્વાહા પરાનાય સ્વાહા. આંખ ખોલીને જુએ છે તો થાળી ગાયબ, થાળીમાં કઈ રહ્યું જ નહીં. નારદજી કહે છે કોક ખાઈ ગયું. લક્ષ્મીજી કહે કે તમને બાબા લોકોને સારી રસોઈ આવરે નહીં, હે આંખ બંધ રાખો, કઈ કોઈ કોણ ખાઈ ગયું ખબર નહીં. લક્ષ્મીજી કહે હું રસોઈ બનાવું. લક્ષ્મીજી રસોઈ બનાવીને અને કહે છે જમજો મોહનજી કૌશલ્યાના તનજી, પ્રેમે ધરાવ્યો હરિથાર જમવાયા મોહનજી. આંખ ખોલીને જોયું તો સફાચર, કઈ થાળીમાં રહ્યું નહીં. નારદજીએ નક્કી કર્યો માનો ન માનો જેને હોદીએ છીએ આજુબાજુ ક્યાંક હોવા જોઈએ. ફરીથી રસોઈ ત્રીજી વખત બનાવી છે અને મહાત્માએ જે રૂમાલ ઓઢી લીધી ને આર પાર દેખાઈ પડે એવા, હે અને ખોટું ખોટું આંખ બંધ કરીને જોવા લાગ્યા. આવો પ્રભુ જમો તો જમાડું ઘના ભાવતી, રંગીલા રાય રણ છોર મારા વાલા, જમો તો જમાડું ઘના ભાવથી. भगवान ने तो कोई प्रेम थी बुलावे, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं. कौन कहता भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं. भगवान तो तैयार हैं. भगवान ज्या जमवा लाग्या ता नारदजी घट पकड़ी ले छे, गट्टो पकड़ी ले. आ नाटक करो छो अही जंगल में 3 वखत अमारी थाળી ઝાપટી ગયા. ભગવાનનું બ્રહ્મત્વ ખુલ્લું પડી ગયું. લક્ષ્મીજી કહે છે હવે ચાલો ક્ષીર સમુદ્રમાં જઈએ, અહીં જંગલમાં તમને ફાવે નહીં. ભગવાન કહે છે મને ફાઈ ગયું છે. લક્ષ્મીજી એ ડોસાને વિનંતી કરે છે બાપાને કે બાપા મારો ઘરવાળો પાછો આપો. બાપા કહે છે લઈ જાઓ, પણ હવે આના વગર મને ચાલશે, હવે આમના વગર મને નહીં ચાલે. જેમને મને ભગવાન જેવો દીકરો હોય એ વિખૂટો પડે તો કેમ ગમે. જે પતિ પત્ની ભગવાનને લાડ કોડથી મોટા કર્યા, સ્તનપાન કરાવે છે, એ જ કૌશલ્યા અને દશરથ બને છે અને એ જ ડોસા એ કેવટ બને છે. કારણ કે ભગવાનના ચરણ ધોવાની એની ઈચ્છા હતી, ભગવાનની ભક્તિની એની ઈચ્છા હતી. ભગવાનના વરદાનના પ્રતાપે એ ગંગા કિનારો કેવટ બને છે. હમણાં રસિકભાઈ તમને આખું ભજન સંભળાવે છે, એટલે કહે છે અભણ કેવું યાદ રાખે, ભનેલા ભૂલી જાય, પગ મને ધોવા દ્યો રઘુરાય. આપું છું તમને ગેફો, ચિંતા ન કરો. મેરે પ્યારે અનેક જન્મોની કથા છે. એ ટૂંકમાં એક કસાઈ હતો ગંગા કિનારે. દરરોજ ત્યાં થઈને મહાત્મા ગંગા સ્નાન જતા હતા, પણ કસાઈના દર્શન કરે એટલે મહાત્માને મનમાં એમ કે साला क्या मैंने सवेरे सवेरे कसाई का दर्शन कर लिया. आ कसाई અહીંથી જાય તો સારું. એ કસાઈ તું આશ્રમ અહીંથી લઈ જા, ઝૂંપડી ઉઠાઈને બીજે. કસાઈ બી હતો ખોપડી વાળો, કહે કે થોડે કઈ તમારા બાપાની જગ્યા છે, મ્યુનિસિપાલિટીની જગ્યા છે, અમે ભલે ન બનાવીએ. મહાત્મા વિચાર કરે કે આનાથી છુટકારો મળે તો સારું. એક દિવસ મહાત્મા કહ્યા એ કસાઈ એક આજ્ઞાનું પાલન કરીશ. એ કસાઈ હતો પણ સંતોનો ભક્ત પણ દિલથી હતો. કહે બાપજી મારા લાયક જે કામ તમે બતાવો ને એ નિષ્કપટ ભાવથી કરી દઈશ. મહાત્મા કહે કે એવો કામ બતાવો ને ભૂલો જ પડી જાય. 3 पैर का पक्षी, पक्षी ने 3 पग होए, पक्षी को 2 ही पैर होता. 3 પગનો એક પક્ષી છે, શ્યામ બરણનો, ગંગા કિનારે રહે છે. તું પકડી લાવીશ? કસાઈ કહે કસાઈનો છોકરો છું, પકડી લાવીશ. આ નહીં પકડી લાવે તો તમે મને 3 દિવસનો ટાઈમ આપો. 72 કલાકની અંદર જો પકડીને લાવ તો હું મારા હાથે ચિતા ખડકીને બરીને ખાક થઈ જાઉં. મહાત્મા કહે હવે 3 જ દિવસની વાર છે, અમારો રસ્તો ચોખ્ખો. 70 કલાક બીતી ગયા. હવે 3 પગના પક્ષી હોય નહીં, મળે ક્યાંથી? 71 કલાક ગયા. 72મા કલાકમાં જ્યાં પ્રવેશ કરે છે કસા કોનું ખકડ્યું ભાઈ? કઈ વાંધો નહીં, ચલો આ વિજ્ઞાપન હતું એમ માની લો.
બળી મરવાની તૈયારીમાં છે. જો સત્ય ખલાસ થઈ જાય તો નારાયણની ઉપાસના કોણ કરે? ભગવાન ઝટપટ 3 પગના પક્ષી બની જાય છે. અને એ કસાઈ ચિતા ઉપર સૂઈ ગયો છે, મોઢું ખુલ્લું છે, જાલ ફેરાયેલું છે, અને ભગવાન આવીને એ જાલમાં ફસાઈ ગયા. ધીરે 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 જાલ ખેંચીને ખભે મૂકીને મહાત્મા પાસે જવા લાગ્યા. પણ આ ખભા ઉપર ઉચકેલો પક્ષી ભારે વજનદાર બની ગયું. કસાઈ વિચાર કરે, આટલું બધું વજન જોયું. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મધારી, બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી. અલ્યા તમે કોણ છો? પક્ષીને ફસાયા ને તમે ફસાઈ ગયા? મૂર્ખ, 3 પગના પક્ષી હોય નહીં. તું સત્યના ખાતર મરતો હતો એટલે હું સત્યનારાયણ તારી સામે પ્રગટ છું. છૂટવા માટે બહાના કરો છો, બધા દાગીના કાઢીને આપો, મારા છોકરા રમશે. ભગવાનના બધા દાગીના કઢાઈ લીધા. કસાઈને મનમાં વિચાર આવે છે, દાગીના વગર ઠાકુરજી સારા લાગતા? પહેરી લો, પહેરી લો. પોતાના હાથે ઠાકુરને દાગીના પહેરાવે છે. પૂજારી બની. મહારાજ તમે ક્યાં પ્રભુ ફસાઈ ગયા? કહે તું સત્યના ખાતર પ્રાણ છોડતો હતો. ના, હું જોઈ રહ્યા હું એ મહારાજને. અરે એ મહારાજ તો ગઈકાલે રામ રમી ગયા. એમના ચેલાઓ ગાદીપતિ થવા માટે લડે છે. એ મહારાજના પ્રાણ છૂટી ગયા. અરે હઠ્ઠા કઠ્ઠા દંડી બાપુ 85 વર્ષ 85 કિલોના હતા, કેવી રીતે મરી ગયા કથા કરતા કરતા? કે કપટી હતા, ગયા. આઈને જોયું તો મહાત્મા રામ રમી ગયેલા, ચેલાઓ ગાદીપતિ થવા લડતા હતા. હવે સત્યનારાયણ ભગવાન કહે છે, ભાઈ મને છોડ તો ખરો. કે મને તમારી સાથે લગ્ની લાગી છે, તમારી ભક્તિ, તમારા ચરણમાં મને સ્નેહ આપો. ભગવાન કહે છે, ત્રીજા જન્મની અંદર તું ગંગા કિનારેનો કેવટ થઈશ ત્યારે મારા ચરણની ભક્તિ તને આપીશ. આ કેવટ છે. જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાહી, અંતરામ કહી આવત નહીં. એક જન્મમાં મેર નથી પડતો. મીરાને કોઈએ પૂછ્યું, ગિરધર ગોપાલ કેવી રીતે મળ્યા? મીરા કહે છે, मीरा दासी जन्म जन्म की, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर थी. अपना संस्कार सारा होय त्यारे आ मेर पड़े, बाकी मेर पड़े नहीं. હવે રસિકભાઈના ભજન સાંભળો, પછી થોડા ભાવ વ્યક્ત કરી. આ કથામાં કેવું છે કે હું 10 દિવસે ચલાવું અને 10 મિનિટમાં એ પૂરું કરી દઉં. હવે કેવટ પ્રસંગ થોડા સંક્ષેપમાં બધા ભાવો કહી દઈશ. પહેલા ભજન. પ્રભુ મને સપડ્યો મનમાં, પગ મન ધોવા રઘુરાઈને. રામ લક્ષ્મણ જાનકી એ તો તીર ગંગાને જાય. નાવ માગી પાર ગૃહ બોલ્યા જોને મનમાં, પગ મન ધોવા રજત મારે પ્રભુ કામણ ગારે, મારું નામ નારે બની જાય. તો જમારા ગરીબ જનની આજીવિકાને કડી જાય. પગ મન પ્રભુ મન સપડ્યો મનમાં, પગ મન ધોવા જોઈ ચતુરતા દીન જનની જાનકી મુસ્કુરાઈને. જોઈ ચતુરતા દીન જનની જાનકી મુસ્કુરાઈને. અવણ
નાવની માગણી કેમ કરી ભગવાને? ભગવાન કોઈ સામાન્ય તો છે નહીં. જહી બામન વિરાટ બન જાના. બામનમાંથી ભગવાન વિરાટ બની શકે, 3 પગલાની અંદર સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ માપી શકતા હોય, આ સામાન્ય ગંગાનો પટ પાર કરતા કેટલી વાર લાગે? ભગવાન ઓળંગીને જતા રહે અને મહારાજ બધા પત્રકારને ફોન કરે, બધા આવીને મહિના દિવસ સુધી, क्यों बाबू 1 महीना तक चैनल वाले को मैटर मिल जाता ना, भगवान क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? આમાં મર્યાદા છે. ગંગાજી એ ભગવાનની દીકરી છે. ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા, જો ગંગાને ખબર પડી જશે કે મારા પિતાજી આવ્યા છે, એટલે માતાઓ બહેનોનો સહજ સ્વભાવ, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो. તો ગંગાજીની ઈચ્છા થશે કે હું જરા પિયર જાઉં, તો ગંગાજીના પિયર ક્યાં છે? રામજીના ચરણમાં. रामजी विचार करया, सुरसर मोहि जान जब जई हैं, तो चट चरणन जाई समय हैं, रहे न भूमि गंग को धारा, कली के जीव करे को पारा, जब राघव अस मन अनुमाना, मांगी नाव न के. भगवान विचार करवा लाग्या, जो गंगा मारा चरण में समाई जसे तो कलयुगना पापीओना पाप कोण धोसे. बीजू मर्यादा नड़े छे. दीकरी કે દીકરા 11 વર્ષથી મોટો થાય, દીકરો 11 વર્ષથી મોટો થાય તો એકાંતમાં માની પાસે પણ ઊભું રહેવું જોઈએ નહીં, અને દીકરી 11 વર્ષથી મોટી થાય પછી બાપના ભેગું રહેવું જોઈએ નહીં, એ માની સાથે સૂઈ જવું જોઈએ. જે ઘરમાં 11 વર્ષથી મોટી દીકરી સૂઈ ગઈ હોય એ ઘરમાં બાપને પણ જવું ન જોઈએ. એટલે બીજા બધાની મર્યાદા તો શું કહેવું? रामजी विचार કર્યા, गंगा नदी बहे छे अर्थात सुई गई छे, तो कन्या तन नाघन नहीं चाहा, वेद शास्त्र मार्ग अवगाहा. आ दीकरीना शरीर ने ओरंगाय नहीं, मारी दीकरी मोटी થઈ ગઈ છે, કન્યાનું શરીર ઓરંગવા માંગતા નથી. શાસ્ત્રોને શાસ્ત્ર વચન સંમત ધર ધ્યાના, માંગી નાવ ન કેવટ. मेरे प्यारे अनेक भाव छे. केवट छेल्ले कहे छे, प्रभु तमारा चरण में जड़ीबूटी छे, हूँ एने धोई नाखू, तमने पार उतारी दઉં. भगवान कहे छे, हाँ मैं किनारे लई गया पछी तू कहीश के मारू भारू आटलू थयुं तो? अरे सौगंध खाए छे, मही राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो. चोख्खू कहे छे, नाथ उतराई. उतराई मुझे नहीं चाहिए. एनो अर्थ मानस पीयूष में छे. बाप जी हिंदी का शब्द है महाराज जी, नाथ उतराई चहो. जो कुछ चाहिए सब इधर ही चाहिए. पहला मारी शरत छे, पछी कई नहीं. उत पेली बाजू वो पार गया पछी राई चहो, उत राई चहो. हामे किनारे गया पछी तमारी पासे मने राई नो दानो पण जोईतो नथी. बीजी बधी तो शू बात करो, कई लोभ में नथी कहतो. उत राई राई पण नथी जोईतो, राई नो एक दानो. आटलो निर्लोभी मानस छे. महाराज मारा बाप मरवा परेला प्राण छूटतुं नतुं. घणा लोकोना जीव होय ने अधवचिया जाए नहीं, पछी एना दीकराओ बाधा राखे. जार कबूतर ने जार खबराईशुं, गाय ना नीर नाखीशुं, पछी डोहानो जीव जाए. मारा बाप मरता नता, मने बोलाईने छेवटे कीधेलू, हाथ में गंगा जल ले संकल्प कर. केवट कहे छे, मारा बापे मारी जोरे संकल्प करायेलो. बेटा आटला वर्षथी आपने धंधो करीए छीए, कोई बेखधारी साधु संतो तारा घाट ऊपर आवी जाए ने तो एनी पासेथी तू भारू लेतो नथी. हूँ बाप जोड़े बोलेलो छू, वायदो करेलो छू महाराज, एटले तमारे एम नहीं राखवानुं के हामे किनारे गया पछी बहु मागशे. भगवान एटला माटे मागणी करे छे के गंगा ने एम खबर पड़ी जाए कि आ ब्रह्म नथी. खबर पड़े तो चरण में आई जाए. भगवान ने बानी सांभळीने गंगाजी मोहित थया छे. केवट अति अनुराग में आवीने भगवानना चरण प्रक्षालन करीने नाव में बेहार्या. अने ए वखते भगवान मुस्कुराया. सुन केवट के बैन
प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणाएन। पूरे रामचरितमानस में सिर्फ 2 बार अटपट शब्द आया है, सिर्फ 2 बार। एक नारद प्रसंग में यद्यपि सुनहि मुनि अटपट वाणी, और एक यहाँ सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अटपट એટલે જેમ તેમ ગમે તેમ મન ફાવે તેમ, છતાં પણ ભગવાન રાજી થઈ ગયા, કારણ કે ચિતઈ જાનકી ભગવાન હૃદયની વાત જોયે છે, લખ ન તન। ભગવાન શરીર જોતા નથી, ભગવાન હૃદયની વાત જોયે છે, અર્થાત કેવટના હૃદયમાં પ્રેમ છે એટલે શરીર જોતા નથી। बेगियानी जल पाए पखारू होत विलंब उतारहि पारू। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भैलैया। कठौता कठौती नहीं लाया हो काका, कठौता लाया। ता पुलिंग से ती लावे तो स्त्री उत्पन्न थाय। एक छोटा सा दृष्टांत दे देता हूं। 1100 थोड़ी मोरू थाय तो चिंता नहीं, टाइम થઈ ગયું ને કાકા, પૂરું કરી દઉં ને હવે। એક દૃષ્ટાંત, એક ઘરવાળી હોય ને એમાં લોકો પરેશાન। કેવટ કહે છે મહારાજ એક દીકરો હોય ને તો વાંધો નહીં આવે, પણ 2 ઘરવાળી હોય ને એને બહુ તકલીફ। મારો એક ગુરુભાઈ છે દિલ્હીમાં નાગલોઈમાં, મામચંદ, एक मास्टरनी छे ने एक भक्तानी छे, 2 घरवाली छे। मास्टरनी विचार करे भक्तानी ना त्या जमशे, भक्तानी विचार करे मास्टरनी ना घेर जमशे। 2 बायरी वाला ने बहु तकलीफ। एक चोर गयो कोई ना घर में चोरी करवा, दिवस में मेर पड़तो न तो रात में घुसी गयो। रात में साँझे घुसी गयो कि रात्रे बधा सुई जाए एटले लईने अमे निकળી जईशुं। पण बन्युं एवुं કે આ ભાઈ જે છે ને ઘરનો માલિક એ નોકરી હતો અને એની 2 ઘરવાળી, એક ઉપર રહે ને એક નીચે રહે। એટલે ઓફિસમાંથી ફોન કર્યો હશે કે આજે અમારે નીચે જ જમવાનું બનાવજો, આજે નીચે। એટલામાં ભૂલમાં મને લાગે છે બીજી ઘરવાળી ઉપરવાળીએ ફોન કરી દીધી હશે કે આજે અમે સરસ સરસ માલપાની બનાવવાના છીએ, આજે ઉપર જ જમજો। બેચારો આવ્યો નોકરીથી, नीचे बैठो, हाथ पग धोईने जमवा बैठो। जमीने एने याद आयु एकदम थी कि ऊपर वाली ने पण कीधुं हतुं के हूँ ऊपर आवीश, चालो ने 2-4 गोटा त्यां खाई आईए। थोड़ा मोढा ने जरा जीभ ने पेलुं शुं कहेवाय गळ्युं गळ्युं करी दईए, सीरो पूरी बनाया होय। ऊपर जवा लाग्या अने पगथियामां ज्यां चढ़्या त्यां नीचे वाली पग पकड़ी। तमे मने कीधुं तुं ने के रात्रे नीचे रोकावानुं छे, ऊपर केम जाओ छो? बेचारो नीचे उतरवा लाग्यो, ऊपर वाली चोटली पकड़ी। फोन में केम कह्युं हतुं के ऊपर आवीश, आखी रात ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक चोटली खेचे ने एक पग खेचे। हवार पड़ी गयुं, चोर पकड़ाई गयो, कोर्ट में पेश कर्यो एने। चोरे जज साहेब ने प्रार्थना करी, हे जज साहेब जे तक दुख आपवी होय ते आपजो, पण मने 2 घरवाली थाय मने सजा आपता नहीं। एटले कठौता लईने आवे छे, जल नथी लावतो पानी लावे छे, पानी कठौता भरी लई आवा। आम तो कवितावली में छे के पानी भरी गंगा जी को, पण पानी एटले त्यारथी कहावत बनी गयुं के मन चंगा तो केवट सिवाय कोई नवा नहीं हो। अत्यारे तो कथरोट कोई राखतुं ज नथी। अति आनंद में भगवान नु चरण प्रक्षालन करे छे। भगवान के नावड़ी में बेही जाऊ, केवट के उभा रहो, अमारा त्यां छे ने कायदेसर बधुं चाले छे, जे पहला आवे ने पहला पार करो। भगवाने जोयुं पाछळ कोई होतुं नहीं। कोण छे भाई? ए तमने न देखाय। ए रातना 12 वागे रडे ने त्यारे अमने जगाडे। ए छे कोण? સૌથી પહેલા પગ પખારી જલપાન કરી પોતે ચરણામૃત લે છે, પછી આપ પછી સહિત પરિવાર, પછી સપરિવારને પ્રસાદી ચરણામૃત આપે છે, પછી પિતૃઓને પાર કરે છે। હે મહારાજ રામ ભગવાન લક્ષ્મણજી, તમે તો ગુરુજી પાસે વિદ્યા ભણેલા છો, जरा मंत्र बोलो ने अमे तर्पण करिए अने मारा पितृओनो उद्धार थाय। पहला एमने पार उतारो, पछी तमने पार उतारू।
એક વૈષ્ણવ ખાનદાનમાં પેદા થાય, એક ભગવત ભક્ત જેના કુલમાં પેદા થાય તેના 108 પેઢીનો ઉદ્ધાર થાય. પોતાના પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કર્યો, પછી ભગવાનને સામે કિનારે લઈ ગયો, ભગવાનને જ્યાં ઉતાર્યો છે દંડવત કરવા લાગ્યો. ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા કંઈક આપીએ. ભગવાન પાસે કંઈ હતું નહીં. સીતાજીએ મની મુદ્રી કાઢીને ભગવાનને આપી. ભગવાન કેવટને આપે છે, કેવટ લેતો નથી. ભગવાને બહુ આગ્રહ કર્યો, લક્ષ્મણજી સીતાજી, કેવટ કંઈ લેતો નથી. છેવટે ભક્તિનું વરદાન પ્રાપ્ત કરી કેવટ ત્યાંથી પાછો વળે છે. અનેક ભાવો છે, પણ જે ભાવ તમે જાણો છો એ આમાં ઉમેરી દેજો મારા તરફથી. અને મેં સંક્ષેપમાં જે કહ્યા એમાં સારું લાગ્યું હોય એ ગુરુ મહારાજની દયા, અને કંઈ ખોટું લાગ્યું હોય તો મને માફ કરજો. આવો હવે ભગવાનની આરતી થાર અને રામાયણ પાઠ કરી દઈએ. नाथ कृतारथ भय उमय तब दर्शन खगराज आय सुदेहु सुकरऊं अब प्रभु आयो के काज सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश जहि के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश सुनहु तात जहि कारण आयो सो सब भयो दरस तब पायो परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुख पुण्य दिसावन सादर तात सुना बहु मोहि बार बार बिन प्रभु तोरी सुनत गरुड़ कह गिरा बिनीता सरल सुप्रेम सुपद सुपुनीता दयवता सुमन परम उछाहा लाग कहे रघुपति गुण गाहा प्रथम यति अनुराग भवानी रामचरित सर कहसि बखानी पुनि नारद कर मोह अपारा कहसि बहुरी रावण अवतारा प्रभु अवतार कथा पुनि गाई नव शिशु चरित कहसि मन गाई बाल चरित कही बहुत बुद्धि मन मह परम उछाहा ऋषि आगमन कहसि पुनी श्री रघुवीर विवाह बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा मुनि निप बचन राज रस भंगा पूर्वासिन कर विरह बिखादा कहसि राम लक्ष्मण संवादा विपिन गवन के बट अनुरागा सुरसरि उतरि निवास प्रयागा बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिन बस भगवाना सचिवा गवन नगर निप मरना भरता गवन प्रेम बहु बरना कर निप क्रिया संग पूर्वासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए ले पादुकाय बधपुर आए भरत रहन सुरपति सुख करनी प्रभु अरुवत भेंट पुनि करनी कहि विराध बधते ही विधि तजी सर्वंग वरनि सुदीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सत्संग कहि दंडक बन पावन ताये दीन मैत्री पुनि तेहि गाई मुनि प्रभु पंच बटी कृतवासा भंजी सकल मुनि की त्रासा मुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सूकुन था जिमिति विकुरूपा हर दूषण बध बहुरी बखाना जिन सब मरम दसानन जाना दस कंधर मारी बत कही जेहि विधि भई सो सब तेहि कहे पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर बिरह कछु बरना मुनि प्रभु गीध क्रिया जिनकी बद कबंद सबरी गति दीनी बहुर विरह वर्णत रघुवीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग मुनि सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर संवास वर्णन वर्षा सरदियरु राम रोष कपित्रास यही विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिसिधाए विवर प्रवेश कीन जहि भांति कभी बहोर मिला संपाते उन सब सुन सब कथा समीर कुमारा नागद भयो पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिनकी हाँ तुलसी दहि धीरज कछु दीन्हा बन पुकार रावण
निशिकर कीस लड़ाई पर निज गिरधि प्रचारा कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार निशिकर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव शोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन की स्तुति कर जोरी मुनि पुष्पक चरि कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जय विधि राम नगर निज आए पायस देश चरित सब गाए जय विधि राम नगर निज आए पायस दिशद चरित सब गाए कहसि बहोरी राम अभिषेका पुरबर नद निपनीति अनेका कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुन सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम छाहा गयो मोर संदेह सुनौ सकल रघुपति चरिता अभयो राम पद नेह तब प्रसाद पायस तिलका भयो मोहि अति मोह प्रभु भक्त निरन मोह निरखी चिदानंद संदोह मंगल कारण गवन गावत ब्रह्मा हित मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बालनीक विज्ञान विशारद सनकादि शेष अनुसारद परनि पवन सुत कीरति नीकी आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश हो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरु भट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काक भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभर सुरार मुक्ति जुगती की शुभ्र श्रृंगार मुक्ति जुलती की कलन रोग भव मोरियमी की दलन रोग भव मोरियमी की मात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवते